Dear guys, very good evening. Welcome to the today's session. This is Jivita Prasad. I'm a multimodality healing expert and founder of Divine Magic Healing Space. I have helped thousand plus individuals to transform their lives through intuitive energy healing. So let's start our today's session. So please sit straight and keep your water bottle aside with you, also the napkin if required. Okay, sit straight, and I wholeheartedly thank everyone to make a time for this and attending the session. Thank you, guys. Please sit straight, close your eyes, slowly breathe in, breathe out, breathe in, breathe in, breathe in. Now keep continuing for another 5 minutes till I say stop. Okay, keep observe your breathing and keep watch your breathing continuously. Slowly breathe in and slowly breathe out. Whatever the thoughts it come, let it come. Don't try to stop it. Don't hesitate. Don't get disturbed. Why this kind of thoughts are coming in my mind? What I have done? Why like this? I'm being positive. Still, I'm getting this kind of negative thoughts or some kind of thoughts. Might be the family, might be the outside, might be your work environment, whatever it might be. Just what you do, whatever thoughts it comes, you just observe it and parallelly remember that focus on your breathing. Suddenly you change your thought process and observe your breathing. Whatever the thought process comes, let it comes. Don't stop it, but you just keep remember and focus on your breathing. Okay, guys? Am I audible? If yes, please show thumbs up. Thank you, guys. Thank you. Slowly breathing, breathe out. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Keep observing your breath. Relax yourself. Whatever the thoughts, whatever the things are coming on your mind, just relax. Just observe your breath. Just observe your normal breath. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡೋವಾಗ
ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇ ಥಾಟ್ಸ್ ಬಂದ್ರೂ, ಏನೇ ಜ್ಞಾಪಕ, ಏನೇ ಒಂದು ಇದು ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆಗಳು, ಆಲೋಚನೆಗಳು ಬಂದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ನೀವು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡದೆ ಆ ಫ್ಲೋನಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಬಿಡಿ. ಬಟ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಆ ಥರ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರೋವಾಗ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ನಾವು ಅದ್ರೊಳಗೆ ಹಂಗೆ ಮುಳುಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಸಡನ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ನ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಆ ಬ್ರೀತ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಆ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಬ್ರೀತ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಪ್ರಾಣದಿಂದ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಇವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಟ್ ಬ್ರೀತಿಂಗ್. Now, slowly open your eyes. Before that, rub your hands and spread the energy all over your face. And slowly open your eyes. So, how are you feeling, guys? Are you feeling relaxed? Type one word in the chat window. Or how you are feeling this 5 minutes, just the meditation part? How you felt? Nice. Okay. I think this is Samsung SM A166. Can I know who is this? Okay. It would be well and good if you come over the video mode. Divya. Okay, Divya. Divya. Yeah, it would be well and good if you come on video mode, so that the energy, direct energy, you will get more. Okay, thank you, Divya. Thank you so much. Okay. Now we'll do the basic. So, how many people have heard about gratitude? Gratitude journal. How many of you know how to write a gratitude journal? If yes, just show thumbs up. If no, you can mention over in the chat window. Is it audible? Is everyone? Am I audible? Am I audible? Okay. So, ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಜರ್ನಲ್ ಹೆಂಗೆ ಬರಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ? ಓಕೆ. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಸಾರಿ. Now is it fine, guys? Okay. ಓಕೆ. ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಜರ್ನಲ್ ಬರೆಯೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ? ಏನೇ ಇದ್ರು ಓಕೆ, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹೌ ಅಬೌಟ್ ಅದರ್ಸ್? ಏನೋ ಸಂಕೋಚನೋ, ಏನೋ ಹೆಸಿಟೇಷನ್ ಪಡಬೇಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೋದು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ, ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ. ಸೊ ದಟ್ ಅದನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ದಿವ್ಯಾ ಅವರೇ, ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಜರ್ನಲ್ ಗೊತ್ತಾ? ಐಡಿಯಾ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ವಾ? ಓಕೆ. ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಿವ್ಯಾ ಅವರೇ, ಇಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ವೆಲ್ ಅಂಡ್ ಗುಡ್ ಇಫ್ ಯು ಕಮ್ ಓವರ್ ವಿಡಿಯೋ ಮೋಡ್. Thank you. Just we have another 10 minutes, so you can be online. Okay, guys. See, gratitude journal, ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇಂಟ್ರೋ ಏನಂದ್ರೆ, ಲೈಕ್
basic this one gratitude. Now which and all things we are very much grateful. ಇವಾಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾನು ಈ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಎಲ್ರ ಜೊತೆ ನಾನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಟು ದ ಥಿಂಗ್ಸ್, ವಸ್ತುಗಾಗ್ಲಿ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗಾಗ್ಲಿ, ಪೀಪಲ್ಗಾಗ್ಲಿ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ನೇಚರ್ಗಾಗ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಏನೇ ವಿಚಾರಕ್ಕಾಗ್ಲಿ, ಹೆಲ್ತ್ಗಾಗ್ಲಿ, ವೆಲ್ತ್ಗಾಗ್ಲಿ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಾಗ್ಲಿ, ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ಗಾಗ್ಲಿ, ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳೋ ಇದು ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್. ಅದು ಜರ್ನಲ್ ಏನ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ, ಜರ್ನಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ನಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ದಿನಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಹೆಂಗ್ ಟ್ಯೂನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕೀಪ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ವಿಚ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್. ಅಯ್ಯೋ ನನ್ಗೆ ಅದು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ನಂಗೆ ಇದು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಬಂದು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನನಗೆ ಈ ತರ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಬೇಕಿದೆ, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನನ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಇಡ್ಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲೋ ನೀವು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ, ಕಾರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಬ್ ಸಿಕ್ಕಿರಲ್ಲ, ಆಟೋ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ, ನಾನು ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಆಟೋ ಸಿಕ್ತು, ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಟೋ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಲು. ಸೊ ನಾವ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕೀಪ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ವಿಚ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡ್ ಕೀಪ್ ಕ್ರಿಬ್ಬಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್. ಅದನ್ನ ಬಗ್ಗೆನೇ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಇದ್ರೂ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ ದೇವ್ರು ಇಷ್ಟೊಂದು ವಿಷಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ದಿರೋ ವಿಷಯಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ದೇವರು ಹೆಲ್ತಿ ಬಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದಿನ ನಾವು ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಲೇಜಿನೆಸ್ ಇಂದೋ, ನಮ್ಮ ಲೆಥಾರ್ಜಿಕ್ನೆಸ್ ಇಂದೋ ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗದೆ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಇದೇ ಕಾಲ್ ಇಲ್ದಿರೋರ್ದು ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ ದೇವ್ರು ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಕಾಲ್, ಹೆಲ್ತಿ ಕಾಲು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಲೆಗ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಲೆಗ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ವಾಕ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗತ್ತಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಇಶ್ಯೂಗೆ, ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಗಾಗ್ಲಿ, ಮೆಂಟಲಿ ಆಗ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇದಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ದೇವ್ರು ನಮ್ನ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದಾರಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಜರ್ನಲ್ ಇದು ನಾನು ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಜರ್ನಲ್ ಅಂತಾನೆ ನಾನು ಒಂದು ಇದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತರ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದು ಸಪ್ರೇಟ್. ಇದು ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಆ ಒಂದು ಇದು ಹೆಂಗಿದೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ. ಒಂದು ಡೈರಿನಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಒಂದು ನೋಟ್ಬುಕ್ ನಲ್ಲೋ ನಾವು ಎವ್ರಿ ಡೇ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 10 ಥಿಂಗ್ಸ್ ನಾವು ಬರಿಬೇಕು. ಯಾವ ವಿಚಾರಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಆಗಿದ್ವಿ, ಏನಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ for being alive today because I got a lovely day to help others and live happily. ನಾನಿವತ್ತು ಪ್ರಾಣದಿಂದ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಲೈವ್ ಆಗಿ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನನ್ಗೊಂದು ಅಡಿಷನಲ್ ದಿನ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಸೊ ದಟ್ ನನ್ನಿಂದ ಆಗಿರೋ ಸಹಾಯವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗೂ ನಾನು ಲೀಡ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು 3 times ನಾವು ಅದು ಬರೆಯುವಾಗ ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಂಡ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್, ಅಮೇಝಿಂಗ್, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಂಡ್ ರೇಡಿಯಂಟ್ ಹೆಲ್ತ್. ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ, ಹೆಲ್ತಿ ಆಗಿ, ರೇಡಿಯಂಟ್ ಆಗಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು 3 times ಬರಿಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನಮ್ಮ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ಗೆಲ್ಲ, ನಮ್ದು ಹಾರ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೊಡಿತಾ ಇದೆಯಾ, ನಾವು ಉಸಿರು ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಅದು ಪಾರ್ಟ್ನ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತ್ತಾ, ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತ್ತಾ, ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಅದು ಪಾರ್ಟ್ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇರತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಒಂದೊಂದು ಆರ್ಗನ್ಸ್ಗೂ, ಒಂದೊಂದು ಸೆಲ್ಸ್ಗೂ ಏನೆಲ್ಲ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸು ಆಗ್ಲಿ, ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡತ್ತಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲನೂ ನಾವು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಐ ಆಮ್ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ and very much grateful to each and every cells in my body as it is functioning very well and effectively. ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇವಾಗ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ಯೂರ್ ಗಾಳಿನ ಬ್ರೀತ್ ಇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬರೆಯೋದು. ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಯೂರ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ವಾಟರ್ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎವ್ರಿ ಡೇ. ನಂಗೆ ಪ್ಯೂರ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ವಾಟರ್ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಬಿಸಿಲು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಿಗೋದು ಒಂದೊಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ನಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀರು, ಒಳ್ಳೆ ನೀರು ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಪ್ಯೂರ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ವಾಟರ್ ಟು ಡ್ರಿಂಕ್
ಟು ವಾಶ್, ಟು ಟೇಕ್ ಬಾತ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಆ ಥರ ಎಷ್ಟೊಂದು ವಿಚಾರಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಅಂಡ್ ಲವ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಹೂ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೀ, ಗೈಡ್ಸ್ ಮೀ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಮೀ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್, ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಆ ಥರ ನೀವು ಹೆಲ್ತ್ ಟಾಪಿಕ್ಕು ಒಂದೊಂದು ನೀವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕೋ ಅದು. ಐ ಆಮ್ ಸೂಪರ್ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಫುಡ್ ಇನ್ ಮೈ ಪ್ಲೇಟ್, ದಟ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಡೆಲಿಷಿಯಸ್ ಫುಡ್ ಇನ್ ಮೈ ಪ್ಲೇಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆನಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಾನು ಒಂದು 5 ಮಿನಿಟ್ಸು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವೇ ಮೈಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. 5 ಮಿನಿಟ್ಸು ನಾನು ಟೈಮ್ ಇದು ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಕು. ಆ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ವಾಟ್ ಟು ಡೂ. ಓಕೆ? ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಯುವರ್ ಐಸ್, ಸಿಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್. ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಕೇಳಿಸಿ ಥಮ್ಸ್ ಅಪ್ ಹಾಕಿ. ಓಕೆ, ಯಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕ್ಲೋಸ್ ಯುವರ್ ಐಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ 10 ಥಿಂಗ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ನಲ್ಲೇ ಅದು ನೆನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಫೀಲ್ ಮಾಡಿ. Now, slowly open your eyes. Okay. ಈಗ now who wants to go first and mention the 10 things you are grateful? ಯಾರು ನನಗೆ
ತಿಳಿಸ್ತೀರಾ? ಒಂದು 10 ವಿಚಾರ ನೀವು ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. 1 ಬೈ 1 ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ, ಇದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಕರೆಕ್ಟು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಮನಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳೋದೇ ಮ್ಯಾಟರ್. ಇವಾಗ ನಾವು ಯಾವುದೋ ತುಂಬಾ ಓಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಶಕೆ, ನಮ್ ನೀರ್ ಥರ್ಸ್ಟಿಯಾಗಿ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತೀವಿ, ನೀರ್ ದಪ್ತಿ ನಮ್ಗೆ. ಸಡನ್ ಆಗಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಒಂದು ಬಾಟ್ಲ್ ನೀರ್ ತಂದು ಕೊಟ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಹಬ್ಬ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಮನಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲಿ ನೀರೇ ಇಲ್ಲ, ಸಡನ್ ಆಗಿ ಯಾರೋ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ಕೊಡೋವಾಗ ಹೆಂಗ್ ಫೀಲ್ ಆಗತ್ತಲ್ವಾ? ನಮ್ ಸೋಲ್ ಎಷ್ಟು ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿ ಫೀಲ್ ಆಗತ್ತಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಮನ್ಸಿಂದ ಮನಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಆ ತರ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗು ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಜರ್ನಲ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಕ್ಕೆ ಆ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಅದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗದೆ ಇರತ್ತೆ. ಒಂಥರ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ನನ್ಗೆ ಈ ಮನೆಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಈ ಫೋನ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಫೋನ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಸುಮಾರು ಜನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ಎಷ್ಟೇ ದೂರ ಇದ್ರು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಅವ್ರನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೀಟ್ ಆದಂಗೆ ಆ ಫೀಲ್ ಕೊಡತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಅದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಆಗಿ ಇರ್ಬೋದು, ಫೀಲ್ ಆಗದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹಂಗಿರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲೇ ಮನಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಫೀಲ್ ಮಾಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವೆಲ್ಲೋ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ಸಡನ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಯಾರೋ ಬರ್ತಾರೆ, ನಾನು ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಬಾ ನನ್ ಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹತ್ಕೋ ಅಂದಾಗ, ಅಪ್ಪ ನಾವ್ ನಡೆಯೋದ್ ತಪ್ತು, ಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಟೈಮ್ ಆಗೋಗಿರತ್ತೆ, ಈಸಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದ್ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿಯಿಂದ ಅಯ್ಯೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ಟೈಮ್ಗೆ ನೀವು ಬಂದು ನನಗೆ ಲಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ರಿ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಕ್ಕೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲೇ ಆ ಒಂದು ಮನಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಆಗಿ ಇರತ್ತೆ. ನಾವ್ ಅದು ಹೇಳ್ತಾ 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 ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗತ್ತೆ, ರೂಢಿ ಆಗತ್ತೆ. ಮಾನಸಿಕ ಮನಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನೀವು ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ನಾನು ಇದು ಬಂದು ಒಂದು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಫಾರ್ಮಾಲಿಟಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಹೇ ಹೌ ಆರ್ ಯು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಮನ್ಸಿಂದ ಕೇಳಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಲ್ಲ, ಸುಮ್ನೆ ಫಾರ್ಮಾಲಿಟಿ ಮಾತಾಡ್ಸ್ಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಆಫೀಸ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಅದ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನಲ್ಲೇ ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಏನೋ ಮಾತಾಡ್ಸ್ಬೇಕು, ಮಾತಾಡ್ಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಇದು ಬರಬಾರ್ದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನೇಮ್ ಸೇಕ್ಗೆ ಬಂದು ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ, ಹೌ ಆರ್ ಯು, ಆಬ್ವಿಯಸ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಅಟ್ ಹೋಮ್ ಅಂತ ಜಸ್ಟ್ ಇದು ಒಂದು ಫಾರ್ಮಲ್. ಬಟ್ ಮನಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ ಮೇಲೆ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಹಂಗಿರಲ್ಲ, ಒಂದು ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದೇ ತರ ನಾವು ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಮಾಡೋವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಹಂಗಿರುತ್ತೆ. ಹಂಗಾಗಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಯಾಕೆ ಮನ್ಸಿಂದ ನಾನು ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಡಿ, ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ತಪ್ಪ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ. ಮಾಡ್ತಾ 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 ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಫೀಲ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಯಾರು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ 10 ಥಿಂಗ್ಸ್ ನೀವು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಬೇರೆಯವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೂ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಕರೆಕ್ಟು ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಿಮ್ನ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವಿರೋದು ನಮ್ ಸೋಲು, ನಮ್ ಮೈಂಡ್ ಬಾಡಿ ಸೋಲ್ನ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳಕ್ಕೆ, ನಾವು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಹೆಲ್ತಿಯಾಗಿ ಇರೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಬಿ ಬೋಲ್ಡ್. ಅಂಡ್ ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಮಾಲಾ ಅವರು. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಮಾಲಾ ಅವರೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಶ್ವರಿ ಅವರೇ, ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಸಾರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಮಾಲಾ ಅವರೇ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಶ್ವರಿ. ಓಕೆ, ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾ, ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಎಸ್ ಮಾಲಾ ಅವರೇ. ಮ್ಯಾಮ್ ಫಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೂಪರ್. ರೀಸನ್ ರೀಸನ್ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು? ರೀಸನ್ ಅವರಿಂದನೇ ಅಲ್ವಾ ನಾನು ಭೂಮಿ ಬಂದಿರೋದು, ಸೊ ಅವರಿಂದನೇ ಈ ಜೀವಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾರಿಗೆ? ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ರೀಸನ್? ಬಿಕಾಸ್ ಅವರಿಂದ ನಾನು ತುಂಬಾ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಇಂದಾನೆ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಡಾಟರ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಅವರಿಂದ ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ಆಗಿರೋದು. ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ನೈಸ್. ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ನನ್ನ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ನನ್ನ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸೊ ನನ್ನಿಂದ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್. ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಒನ್ ನಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ವೇಟ್ ವೇಟ್ ವೇಟ್, ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ರೀಸನ್ ಏನಕ್ಕೆ?
ಯಾರೆಲ್ಲ ನೀವು ನನ್ಗೆ ಇವಾಗ ತಿಳಿಸ್ತಿರೋ ರೀಸನ್ ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ರೀಸನ್ ತಿಳಿಸಿ, ಸೊ ದಟ್ ಅದಿನ್ನ ಆ ಫೀಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಮ್ ರೀಸನ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದು ಸಿಗೋ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಯಿತು ಅಥವಾ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲ ಒಂಥರ ನನ್ಗೆ ಖುಷಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಮಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರಿಗೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ನಾನು ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಏನ್ಮಾ? ಹೆಲ್ತ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಂದ್ರೆ It's ನನಗೆ 9 o'clock. ಹುಷಾರ್ ತಪ್ಪಿದಾಗ ನಾನೇನೋ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ಹೆಲ್ತ್ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ನಾನು ತಗೊಳ್ಳೋ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೂಪರ್ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಒನ್ ನನ್ನ ಮದರ್ ಇನ್ ಲಾಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅವರು ಸಮ್ಟೈಮ್ ನಾನು ಹುಷಾರಿಲ್ಲದಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಒನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅವ್ರು ಲೈಕ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ತರ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಸೈಡ್. ಸೂಪರ್ ಸೊ ಸೂಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಾಲಲ್ಲ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಬಟ್ ಈ ತರ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೆವೆಂತ್ ಒನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಏಟ್ ಒನ್ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನಮ್ ಏಟ್ ಒನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದೆ. ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಓಕೆ ಜಗಳ ಮಾಡಿದ್ದು, ಎಷ್ಟೋ ಇರಿಟೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಮಾಲಾ ನೀನ್ ಬೇಕು, ನಿನ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕಾಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೈನ್ತ್ ಒನ್ ನಿಮಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಕಳ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಟೆಂತ್ ಸೋ ಒನ್ ಮಚ್. ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ನಾನು ಬೇರೆಗೆ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ನಾನು. 10th ಯಾರಿಗೆ? ಅದೇ ನನ್ನ ಡಾಟರ್ಗೆ ಅಗೇನ್ ಯುವರ್ ಡಾಟರ್. ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ. ಓಕೆ, ರೀಸನ್? ರೀಸನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವಳು ತುಂಬಾ ತರಲೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಬಟ್ ಏನಾದ್ರೂ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತಾಳೆ. ನನ್ನ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವಳು ತುಂಬಾ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಮಮ್ಮ ನೀನೇನು ಬೇಜಾರ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ, ನಾನು ನೀನ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಡಾಟರ್ಗೆ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಮಾ, ಲವ್ಲಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎ ಲಾಟ್ ಮಾಲಾ ಅವರೇ. ಒಳ್ಳೆ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ಶೇರ್ ಮಾಡೋವಾಗ ಆ ಫೀಲ್ ಇದು ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಐ ಕುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಥಿಂಗ್, ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಬಂದು ನೀವು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇವ್ರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇವ್ರು, ಹಂಗೇನಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಔಟ್. ಅಷ್ಟೊಂದು ಸುಮಾರು ಜನ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ, ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ನಾವು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಇದೆ. ಬಟ್ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು 10 ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಹಂಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಅವ್ರನ್ನ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಆ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ, ಈಕ್ವಲ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿನೇ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ನೀವ್ ಹಂಗೇನ್ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ, ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದೀರಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇಫ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇದೇ ದಿನ ಬಂದು ನೀವ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ನಿಮ್ ಯಾವ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೋ ಬರೀರಿ. ಬರಿತಾ 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 ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದಾಗತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬರೆಯುವಾಗ ಏನ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಅಂತಾನೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನ ನನಗೆ ಚಾಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಶ್ವರಿ ಅವರೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾಲಾ ಅವರೇ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬೈ ದ ವೇ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೈಸ್, ಇದೆಲ್ಲಾನು ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಿಮ್ದು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿರೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಪರವಾಗಿಲ್ವಾ? ವಿತ್ ಯುವರ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಇಫ್ ಎಸ್, ಹಂಗೆ ಥಮ್ಸ್ ಅಪ್ ತೋರಿಸಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಅವರೇ, ನಿಮ್ಗೆ ಓಕೆನಾ? ಓ ದಿವ್ಯಾ ಅವರು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎ ಲಾಟ್. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಈಶ್ವರಿ ಅವರೇ ಹೇಳಿ. 10 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್, ನನಗೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ 10 ಆಗ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಅವ್ರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್. ಫಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಓಕೆ, ಹೇಳೋದು ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅಮ್ಮ ಯಾರು? ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮ್ಯಾಮ್. ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಮ್ಯಾಮ್, ಅಪ್ಪಾಜಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಓಕೆ, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ರೀಸನ್? ರೀಸನ್ ಮ್ಯಾಮ್, ಅವ್ರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮ್ಯಾಮ್, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಏನಾಗ್ಲಿ ಮ್ಯಾಮ್, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಸೂಪರ್. ಅಮ್ಮ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಜೀವಿತಾ ಮ್ಯಾಮ್, ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಏನಾಗ್ಲಿ ಮ್ಯಾಮ್, ನಿಮ್ ಕಡೆನೂ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಮ್ಯಾಮ್. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಲಿ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಒಂಥರ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮ್ಯಾಮ್.
ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಏನೋ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ರು ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಒಂಥರ ಮೈಂಡ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗತ್ರಿ ಮ್ಯಾಮ್ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ರೀ. ನಿಮಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಓಕೆ, ಹೇಳ್ತೀನಿ ರೀ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಈಶ್ವರಿ ಅವರೇ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ನನ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಇಬ್ರು ಮಕ್ಳಿ ಏನೋ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇಲ್ರಿ, ಏನೋ ಇರ್ಲಿ ಒಂಥರ ಟೆನ್ಷನ್ ಇರ್ತೀವಿ, ಅವ್ರ್ ನೋಡಿದ್ರ ಒಂಥರ ಫ್ರೀನೆಸ್ ಅನ್ಸುತ್ತ. ಏನೋ ಬಂದ್ರು ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಓಡಿ ಬರ್ತಾರ್ರಿ. ಒಂಥರ ಹತ್ಕೋತ ಗೊತ್ತಾಗಾಯ್ತು, ಏನೋ ಆಗ್ಲಿ ಅವ್ರ ನೋಡೋಣ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಅನಸ್ತೈತ್ರಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಅವರಿಗೆ. ಆಮೇಲೆ ದೇವ್ರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕ್ರಿ ಮ್ಯಾಮ್ ನಾವ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಂತ ಕಷ್ಟದಾಗಿದ್ರು ನಾವ್ ಫಸ್ಟ್ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ದೇವ್ರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿತೀವಿ. ದೇವ್ರ ಎಂತ ಕಷ್ಟ ಅದ ದೇವ್ರ ಅದ ನಮ್ ಜೊತೆ ಅಂತಂದ ಅವ್ರಿಗೂ ದೇವ್ರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ರೀ ಮ್ಯಾಮ್. ಬಾಳ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ರೀ ದೇವ್ರಿಗೆ ರೀ ಮ್ಯಾಮ್. ಸೂಪರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ನಾನ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಮ್ಯಾಮ್. ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗ ಆರಿ ವರ್ಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್ ಎಲ್ಲಾ ನನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರಿ. ಒಂದ್ಸರಿ ಎಲ್ಲ 10 ಸರಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ್ರಿ. ಅವ್ರು ಒಟ್ಟ ಬೇಜಾರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಂಗಿಲ್ಲ, ನಾವ್ ಎಷ್ಟ್ ಸರಿ ಕೇಳಿದ್ರುನು ಹೇಳ್ತಾರ್ರಿ ಅವ್ರ ನಮಗ. ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ನನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೂಪರ್. ರೀ ಮ್ಯಾಮ್, ನನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮ್ಯಾಮ್, ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ಲಿ ಏನೇ ಆಗ್ಲಿ ಒಂಥರ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ, ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಒಬ್ಬರಂತ್ರ ಒಬ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಖುಷಿ ಪಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅದಕ್ಕೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ರೀ ಮ್ಯಾಮ್. ಸೂಪರ್. ಓಕೆ, ಜಾಸ್ತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಐತ್ರಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ರೀ ಮ್ಯಾಮ್. ಎಲ್ಲಾರು ಚಲೋ ಅದಾರಿ ಮ್ಯಾಮ್, ಮಾತಾಡ್ತೀರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ರೀ ಮ್ಯಾಮ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಆಯ್ತು, ಜೊತೆಗೆ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ, ನಮ್ ತಮ್ಮ, ನನ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಓಕೆ, ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದಲ್ಲ ಕಷ್ಟದಾಗ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ. ಸೂಪರ್. ಹಲೋ ಈಶ್ವರಿ ಅವ್ರದ್ದು ಕಾಲ್ ಇದಾಗಿದೆ, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸರಿ, ಫೈನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಈಶ್ವರಿ ಅವರೇ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇದಾಗಿದೆ. ಸರಿ, ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದು ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್. ಸೊ ನಿಮ್ದು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರು? ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಅವರ, ದಿವ್ಯಾ ಅವರ? ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಅವ್ರ. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಅವ್ರೆ. ಹಲೋ ಮ್ಯಾಮ್, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ Yes. ನನ್ನಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಅಪೂರ್ವವಾದ ಸೋಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಆತ್ಮ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ವೈ ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಜನ್ಮ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನಲ್ಲಿರೋ ಅಪೂರ್ವವಾದ ಸೋಲ್, ನನ್ನ ಆತ್ಮ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ನನ್ನಿಂದ ಒಂದು ಲವಬಲ್ ಆಗಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಟಾಪ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮನಿ, ದುಡ್ಡು. ಓಕೆ, ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರೋ ದುಡ್ಡಿಗೆ, ಪ್ಲಸ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇವಾಗಿರೋ ದುಡ್ಡಿಗೆ, ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ನನಗೆ ಬರುವಂತ ತುಂಬಾ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಬಂಡೆನ್ಸ್ ಬರುವಂತ ದುಡ್ಡಿಗೆ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನನ್ನಿಂದ ನಾನು ಮನಸ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ, ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು ಮೀನ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಥರ್ಡ್ ಥಿಂಗ್, ಇವತ್ತು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ಮನೆ. ಓಕೆ, ಈ ಮನೆಗೆ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫೋರ್ತ್ ಥಿಂಗ್, ಈ ಭೂಮಿ. ಓಕೆ, ಮನೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫಿಫ್ತ್ ಥಿಂಗ್ ಬಂದ್ಬಿಡು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋ ವಾಟರ್ ಅಬಂಡೆನ್ಸ್, ಬೋರ್ವೆಲ್. ಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ರೀಸನ್ ಏನು? ಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಸೆನ್ಸ್, ನಾವು ಇವಾಗ ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ, ಪ್ಲಸ್ ನಮ್ಗೆ ಏನೇ ಒಂದು ಅಬಂಡೆನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ ನಾನು. ಲೈಕ್ ಇವನ್ ಮನಿ ಅಬಂಡೆನ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ, ವಾಟರ್ ಅಬಂಡೆನ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ, ಇವನ್ ದ ಪಂಚಭೂತಗಳು, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಭೂಮಿನ, ಆ ರೀತಿ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮ್ಯಾಮ್. ಐ ನಾಟ್ ಶ್ಯೂರ್. ಓಕೆ, ಆ ರೀತಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಭೂಮಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಭೂಮಿಗೆ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಪಂಚಭೂತಗಳಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭೂಮಿನೂ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಹಾಗೆ ದೆನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಥಿಂಗ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿರೋ ಬೋರ್ವೆಲ್, ವಾಟರ್ ಅಬಂಡೆನ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ವಾಟರ್ ಅಬಂಡೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದೆನ್ ಸೆವೆಂತ್ ಥಿಂಗ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಇರೋ ಒಂದು ಫ್ರೆಶ್, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಯೂರಿಟಿ ಆಫ್ ಏರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ, ಒಂದು ಆ ಗಾಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದೆನ್ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಥಿಂಗ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಓಕೆ, ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಮೇನ್ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ಲಾಟ್, 3 BHK ಫ್ಲಾಟ್, ಆ ಫ್ಲಾಟ್ ನನ್ಗೆ ಸಿಗ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ಆ ಫ್ಲಾಟ್ಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ 7th 8th 9th ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಸೊ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ
ನಡಿಬೇಕಾಗಿರೋ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಓಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 10th ಥಿಂಗ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಅಗೈನ್ ನನ್ನ ಮಗಂಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಮದರ್ಸ್ ಡೇ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅವನಿಂದನೇ ನಾನು ಮಗ ಆಗಿರೋದು, ಐ ಮೀನ್ ಅವನಿಂದನೇ ನಾನು ಮದರ್ ಆಗಿರೋದು. ಓಕೆ, ನನ್ನ ಮದರ್ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮಗನ್ಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಮಗ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮ್ಯಾಮ್. Thank you. Thanks a lot. Thank you so much. Okay. So next ದಿವ್ಯಾ ಅವ್ರಿಗೆ. Yes, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿವ್ಯಾ ಆಲ್ ಅವ್ರೆ. ನಾನು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಅದೇ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳೋದು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ್ಗೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನ್ಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಒಂದ್ ಅಕ್ಕ ಆಗಿ, ತಂಗಿಯಾಗಿ, ಒಂದ್ ಮದರ್ ಆಗಿ, ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲೂ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥರ್ಡ್ ನನ್ ಬ್ರದರ್. ಎಷ್ಟೇ ನಾವು ಕಿತ್ತಾಡಿದ್ರು ನನ್ ಕಷ್ಟ ಅಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಅವನೇ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಥರ್ಡ್ ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫೋರ್ತ್ ಬಂದು ನನ್ ತಂಗಿ. ಸೊ ನನ್ ತಂಗಿ ತುಂಬಾ ಲವ್ ನನ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಅವಳು ತೋರ್ಸೋ ಪ್ರೀತಿ, ಅವಳು ತೋರ್ಸೋ ಕಾಳಜಿ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾನು ಅವಳಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫಿಫ್ತ್ ನನ್ ತಂಗಿ ಮಗ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನನಗೆ ಮಕ್ಳಿಲ್ಲ, ನನ್ಗೆ ಮಗು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫೀಲ್, ನನಗೆ ಅದನ್ನ ಬರ್ದೇ ಹೋದಂತೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ನನ್ ತಂಗಿ ಮಗ. ಸೊ ಅವನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ನನ್ಗೆ ಏನೇ ಬೇಕು ಅಂದ್ರು, ಇವಾಗ ನನ್ಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರು, ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ರು ನನ್ಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಏನು ಆ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ದೇವ್ರ ದಯೆ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Super. ಅಷ್ಟೇ, ನಾನು ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ 10 ಮಾಡಿಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಸಡನ್ ಆಗಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಇಷ್ಟೊಟ್ಟು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇಟ್ಸ್ ಎ ವೆರಿ ಗ್ರೇಟ್ ಥಿಂಗ್. ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಅಂಡ್ ಎಲ್ರೂ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಕೋಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್. ಅಂಡ್ ನಾನು ಒಂದು 5 ಥಿಂಗ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ದ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ನಾನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು, ಪವರ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಪವರ್ ಆನ್ ಆಯ್ತು. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಈ ಲೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ನನ್ಗೆ ಆ ಲೈಟ್ ಇದು ಸಿಕ್ಕಿದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ UPS ಕನೆಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಸ್ವಿಚ್ ಮಾತ್ರ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಸಿಕ್ತು. ಸೊ ಆ ಇದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್. ಅಂಡ್ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ ಎಲ್ರು ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲಾರು ಒಂದೊಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾನು ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್, ನೀವೆಲ್ಲಾನು ಟುಗೆದರ್ ಆಗಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಶೇರ್ ಆಗ್ಲಿ, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ಲಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಅಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸು, ಮಾಲಾ ಅವರಾಗ್ಲಿ, ಈಶ್ವರಿ ಅವರಾಗ್ಲಿ, ದಿವ್ಯಾ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಅವರು ಮಕ್ಕಳು ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೇನು, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನೀವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಲಿಬೇಕು. ಆ ಒಂದು ಆಟದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆ ಸೆಷನ್ ನ ತಗೋಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮನ್ಸಿಗೆ ಇಟ್ಸ್ ಅವರ್ ಟೈಮ್, ಮೀ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಆ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಲ್ವಾ. ಐ ಕುಡ್ ಸಿ ದಟ್. ಮಗಳು ಆ ಕಡೆ ಮಾಲಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾ, ಈ ಕಡೆ ಮಗನ್ನು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈಶ್ವರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಬ್ರು ಮಕ್ಳು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ದಿವ್ಯಾ ಅವರು ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ವರ್ಕ್ ಇದ್ರಲ್ಲೇನೋ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಆಸ್ ಸೂನ್ ಆಸ್ ಐ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಟು ಕಮ್ ಆನ್ ವಿಡಿಯೋ ಮೋಡ್, ದಿವ್ಯಾ ಅವ್ರ ತಕ್ಷಣ ವಿಡಿಯೋ ಮೋಡ್ ಬಂದಿದ್ದು. ಇಟ್ಸ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇದ್ರೂ ಯು ಮೇಕ್ ಔಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಓಕೆ, ಇವತ್ತು ಸೆಷನ್ ಮುಗೀತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್. ಅಂಡ್ ನನ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ನೀವೆಲ್ರೂ ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಜರ್ನಲ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಇನ್ ಡೆಪ್ಟ್ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಅದು ಕೋರ್ಸ್ ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದು ಯಾರೆಲ್ಲ 21 days ಕೋರ್ಸ್ ಇರತ್ತೆ. ಓಕೆ, 21 days ಅಂದ್ರೆ ನೀವು 21 days ಇಲ್ಲ, ಒಂದು 5 days ನಲ್ಲಿ ಆ ಕೋರ್ಸ್ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಎನ್ರೋಲ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜು 5000 rupees. ಬಟ್ ಅರ್ಲಿ ಬರ್ಡ್ ಆಫರ್ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಅದು 3500ಗೆ ಫಸ್ಟ್ 20 people ಮಾತ್ರ ಇದು ಇದೆ, ಅವೈಲಬಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾರ್ಗ್ ಬೇಕು, ನೀವು ಡೀಪರ್ ಲೆವೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಜರ್ನಲ್ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ನಾನು ಇದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ.
ನೀವು ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಜರ್ನಲ್ ಬರಿತಾ 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 ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಗಿದ್ದೀರೋ, ನೀವ್ ಹೇಳ್ತೀರಲ್ವಾ ಈ ಮನಿ ಎನರ್ಜಿ, ಕರಿಯರು, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಸಾರ್ಟ್ ಔಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಂತ, ಅದು ಇದೆ ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಜರ್ನಲ್. ಸೊ ಇದು ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ಟಿಪ್ಸ್ ಆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ನಿಮ್ ಲೈಫೇ ಸೂಪರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತೆ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಅಂಡ್ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಟು ಯು ವೆನ್ ಯು ವರ್ಕ್ಔಟ್ ದಿಸ್ ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಜರ್ನಲ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಡೀಪರ್ ಲೆವೆಲ್ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ಪಿಂಗ್ ಮೀ ಅಂಡ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ದಟ್ ಆಫರ್. ಫಸ್ಟ್ 20 ಔಟ್ ಆಫ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ 20 ಪೀಪಲ್. ಆ 20 ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ 10 ಪೀಪಲ್ಗೆ ಅರ್ಲಿ ಬರ್ಡ್ ಆಫರ್ ಅಂತ 3500 ನಾನು ಆ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫಾರ್ ಅದರ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 5000. ಓಕೆ, ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬಂದು ಜಾಯಿನ್ ಆಗೋರಿಗೆ 5000. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ 3 to 5 days ನಲ್ಲಿ ಇರತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸು. ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನು ಅಂತ. ಅದು ನೀವು ಮಾಡೋವಾಗ ಯು ಕುಡ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಬಿಗ್ ಚೇಂಜಸ್, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸರಿನಾ? ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಜರ್ನಲ್ ನಾವು ಬರಿತಾ ಇರೋವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಪೆನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರಿತೀವಲ್ವಾ, ಅವರ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈ ಎರಡು ಕೈ ಈ ಇದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮೆರಿಡಿಯನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಈ ಫಿಂಗರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಡ್ಜ್ ನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮೆರಿಡಿಯನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ. ಆ ಮೆರಿಡಿಯನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೀವು ಪೆನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಲುಕ್ ಯಂಗರ್. ತುಂಬಾ ಏಜ್ ಲುಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಯಂಗ್ ಆಗಿರ್ತೀರಾ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ ಒಂದೊಂದು ಮೆರಿಡಿಯನ್ ಎನರ್ಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಏಜ್ ರಿವರ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಯಂಗ್ ಆಗಿ ಮೆಮರಿ ಪವರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಯು ಫೀಲ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಟೈರ್ನೆಸ್ ಅಷ್ಟು ಇರಲ್ಲ. ನೀವು ಇದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು 1 to 3 months ಬೇಕು ಆ ಟ್ಯೂನಿಂಗ್ ಆಗಕ್ಕೆ. ಓಕೆನಾ? ಟ್ಯೂನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ ಫೇಸ್ ನೀವು ಈಗ ಹೆಂಗಿದ್ದೀರಾ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫೋಟೋ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ ಬಾಡಿ ಎಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ 3 months ನೀವ್ ಹೆಂಗಿದ್ದೀರಾ ನೋಡಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಇನ್ನರ್ ಗ್ಲೋ. ಅಂಡ್ ಎಲ್ರು ನಿಮ್ನ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಏನ್ ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕವರು, ನಿಮ್ ಏಜ್ಗೂ ನಿಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧನೇ ಇರಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕವ್ರ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಬಟ್ ನಿಮ್ ಏಜ್ ಅಷ್ಟ ನೋಡಕ್ ಹಂಗ್ ಕಾಣಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಹೆಂಗೆ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಹೆಂಗಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವಿತಿನ್ 8 o'clock or 10 o'clock ಒಳಗೆ ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಜರ್ನಲ್ ಮುಗಿಸಿ ಬರೆಯೋದು. ಜಸ್ಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು 10 ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಟೈಮ್ ಆದ್ರೆ 10 ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೀರಿ. 3 ಸತಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೇಳಿ. ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು 3 ಸತಿ ಹೇಳಿ ಆ ಥರ ಮುಗಿಸಿ. ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ಯು ಕುಡ್ ಸಿ ದ ಚೇಂಜಸ್. ಮತ್ತೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಲವ್ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ, ಸೆಲ್ಫ್ ಲವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಮಿರರ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಕೀಪ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ಅದು ಒಂದಿನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಲ್ಲ, ಎವ್ರಿ ಡೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ದ ಮಿರರ್, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಲವ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೈಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಲವ್ಲಿ ಸೆಷನ್. ಯಾರಾದ್ರೂ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಜಸ್ಟ್ 2 minutes ನಲ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಂಡ್ ಅಪ್. ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್, ಇವತ್ತು ಕ್ಲಾಸ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು, ಇವತ್ತು ಸೆಷನ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು, ಹೌ ಯು ಫೆಲ್ಟ್, ಯಾರು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಎಸ್ ಮಾಲಾ ಅವ್ರೆ. ಹಾ, ಎಸ್ ಮಾಲಾ. ಹಲೋ ಮ್ಯಾಮ್, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಇದೆಯಾ? ಅಮ್ಮ. ಹಾ, ಎಸ್ ಎಸ್ ಮಾ. ಮ್ಯಾಮ್, ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್. ಓಕೆ, ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ದಿವ್ಯಾ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ಇಲ್ಲ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಅವರು? ದಿವ್ಯಾ ಅವ್ರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಓಕೆ. ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಹೇಗ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ತರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನನ್ಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದಿವ್ಯಾ ಅವರೇ, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್. ಓಕೆ, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಅವರೇ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್, ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ನೀವು, ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಂಡ್ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಈ ಸೆಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ, ಎವ್ರಿ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಕೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ಈಗ ನಮ್ಮ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿಯಾಗ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಆಗ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದ್ರಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂದ ಅದು ಸೊ ಎಲ್ಲ ಹೋಗೋ ತರ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ.
ಓಕೆ, ಒಂಥರ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ಕ್ಲೀನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. Thank you guys. Thanks a lot. Okay, sorry, I have taken extra 10 minutes of your time. I'm very sorry, guys. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು Thank you so much. Bye. Good night. Yeah, ಗುಡ್ ನೈಟ್. good night.